وہ کھانا نہیں دیتے بیٹا، پیسے کیا دیں گے؟ جب بھی دیکھو نا کس نوبت پہ پہنچ گئے، بس اللہ معاف کرے، رہنے دو. پیسہ کما لیا اور عزت گوا دی ماشاء اللہ سے. کیونکہ کچھ لوگ ڈر کے نہیں بولتے، اور بڑے بڑے نام ہیں، چھوٹے نام ہیں، شبیر جان، ٹھیک ہے، اور مطلب ایک وہ جو ان کا ڈی او پی ہے، میرے خیال میں 10-12 سال کام کیا ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے صرف، ٹھیک ہے نا. اور آپ کا نعمان، بہت سارے لوگ ہیں، ڈائریکٹرز ہیں. حد یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے ای این جی کے بچے جن کی 7,500-8 ہزار روپے سیلری تھی، ان کی سیلریز تک کھا گیا یہ سعود. اور جب وہ پیسے مانگنے آئے تو ان کو ننگی ننگی گالیاں دی. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، میں کھل کے بولوں گی. وہ بڑی اپنا دین اور وہ اپنا وہ کر رہی تھی نا، تو ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا. جو لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کے بیٹھے ہو تم لوگ، جو ان اور ایک میں اکیلی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ دی اونلی ون. میرا خیال میں جنہوں نے ان کی پروڈکشن کے اندر کام کیا ہوا ہے، ان کے انہوں نے مطلب اگر کسی نے اسپیل وائز دنوں کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے، پر ڈے کے حساب سے کام کیا، ان کے دن کھا گئے. ٹھیک ہے، اگر ان کے 10 دن بنتے ہیں تو ان کو 3 دن کی پیمنٹ، 4 دن کی پیمنٹ کی ہے. کھانے کا عالم یہ ان کا کہ اگر ان کے یہاں ان کا اگر جو ہے نا چائے مانگ لو نا، اگر ایک دفعہ تو چائے آپ پلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح پلاتے ہیں، لیکن اگر دوسری دفعہ چائے مانگو نا تو وہ جو کچن والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے آپ اپنا دودھ اور پتی منگوا لیں، چینی منگوا لیں، تو ہم آپ کو چائے بنا کے دے دیتے ہیں. ہمیں چائے بنانے کی بس ایک دفعہ کی پرمیشن ہے، نو ریفریشمنٹ. کھانا آتا ہے تو وہ بھی احسان کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ کھانا ہے، جو مرضی ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے. اور بس میں اور کیا کہوں. سب سے بڑا تو ان کا وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ بڑے دینی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور جویریہ کا بھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. میں کھل کے نام لے رہی ہوں، جے جے ایس پروڈکشن. آپ لوگوں نے جن کے پیسے کھائے ہوئے نا، آپ لوگوں کو پھلیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے محنت کی کمائی کھائی ہوئی ہے اور مکر گئے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں وہ آرٹسٹ کو نہیں دیے جاتے، وہ اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں. تو ان کے پاس، اور میں تو گڈ فیتھ میں ماری گئی کہ میں اگر ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے اسی وقت اپنے پیسے نکلوا لیتی تو میرے پیسے اکٹھے نہیں ہوتے. نیر اباؤٹ 1 کروڑ، 1 کروڑ روپیہ ہے ان کے اوپر میرا. میں ببانگ دہل اعلان کرتی ہوں، اگر مجھے جھٹلا سکتے ہیں تو مجھے جھٹلائیں. میں نے 6 سال کام کیے، 500 ایپیسوڈ تو خالی میں نے یہ کیسی محبت کے کیے ہیں، اور 6 سال میں نے یہ زندگی کی ہے. تو یہ جو دل سے نکل رہی ہے نا، یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ پتھر کے مکان بنا کے آپ بہت بڑے ہو گئے. نہیں، آپ لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں. آپ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یقین کریں کہ آپ نظر بھی نہیں آتے. آپ لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں. آپ لوگوں کی عزت کہاں ہے؟ آپ لوگوں کو تو صرف پتہ ہے منہ کے اوپر جو آتے ہیں، او سعود بھائی، او جویریہ باجی، نو، سب پیچھے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. جن کے پیسے ہیں جو ان سے بولتے ہیں ہاں بھائی کیا حالت کا، چھوڑیں. لیکن منافق لوگ ہیں. پرابلم از دس کہ کسی کو فائٹ کرنی نہیں، کیونکہ میں ڈرتی نہیں ہوں. میں نے محنت کی ہے، رات دن محنت کی ہے. جو صبح سے 12 بجے سے 1 بجے سے ریکارڈنگ، رات کو واپس ہی کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. 2-2 3-3 بجے تک ان کی ریکارڈنگز کروائی ہیں. سب ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. واحد میں تھی اور نعیمہ تھی، نعیمہ گرگ، جو ان کے ساتھ آخری دن تک چلے ہیں. لیکن یہ بے غیرت لوگ ہیں. میں ان کے ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرا ظرف مجھے اجازت نہیں دیتا. لیکن سے کوئی گڑبڑ تھی جو یہ اولاد پیدا ہوئی. میں نے جویریہ کو میسج کیا اینڈ شی بلاکڈ می.
शी ब्लॉक में मैं समझती थी कि वो बहुत अच्छी, मैं उसे बेटियों की तरह समझती थी, बट नो नो। तो बीबी जवेरिया, इज्जत अगर कमानी है ना तो ये इन हरकतों से तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। ये तुम लोगों के असल मुंह है कि जो तुम लोगों से पैसे मांग ले। तुम लोग, अल्लाह माफ करे, औरत, तुम्हारा मियाँ तो खैर इंतहाई बेगैरत आदमी है, सऊद जिसका नाम है, वो इतना बेगैरत आदमी है कि अगर कोई औरत कहना कि जी मेरे इतने पैसे तो माफ करना, वो उसको जाके जो ना कोठे पे सीधा बिठा देता है। इतनी गंदी जबान है उस शख्स की, मुंह के आगे आपा बाजी कहेगा और पीठ पीछे अल्लाह माफ करे। तुम क्या समझते हो सऊद, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूं और तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, तुम मुझे भुगत चुके हो, 6 साल भुगता है तुमने मुझे। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पास ना मसलिहत है, ना सियासत है, ना झूठ है। जो भी फील्ड में है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, आज जो मैं इस पोजीशन के ऊपर हूं ना, जो मैं डिफेंस में बंगले लेके नहीं बैठ रही, उसकी वजह मेरी सच्चाई है। मैं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती। यहां सर झुका के काम करना है, मैंने सर उठा के काम किया है। और लोगों को तो वैसे भी सर उठाने वाले, कुजा के एक औरत सर उठा के आपसे बात करे तो ऐसा तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो सऊद साहब, आपकी औकात पता लग गई। आप लोग किस जात के हो मुझे नहीं पता। आपकी बहन साहिबा सिर्फ $10 इन अमेरिका ज्वेलरी लेकर गई हैं, वापस नहीं आई हैं। सिर्फ $10। अस्मा जी क्या नाम है आपकी बहन का? यह है आप लोगों की औकात, यह है आप लोगों की औकात। मैंने कोशिश की कि कोई आए, जब मैंने पहली वीडियो लगाई थी, लेकिन ये इतने मुनाफिक लोग हैं, ये सब्र करके बैठे। मैं सब्र नहीं करती, मैंने रात दिन एक मेहनत की है। इनके साथ तो मेरा हक है, मेरे पैसे दो। मैंने तेरा ड्रामा बंद नहीं करवाया, तेरा ड्रामा जियो ने बंद किया, और तुम लोगों की नीयतों की वजह से, नहीं तो चलता रहता। लेकिन तुम लोगों की नीयत तुम्हारे आड़े आ गई। जब तक तुम लोगों की नीयत, 30 एपिसोड तुम लोगों ने किए जिसमें तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ ना, तो तुम तो सऊद औरतों की कमाई पे जिंदा रहने वाले मर्द हो। याद है ना उमर शरीफ ने तुम्हारे गले से चेन खींची थी, याद है? हाँ, या मैं याद दिलाऊं? तो तुम तो औरतों की कमाई पे जिंदा रहने वाले मर्द हो। तुम्हारी तो जात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो मर्द है ही नहीं। एक घटिया किस्म की औरत नुमा मर्द रहती है तुम्हारे अंदर सऊद। तुम्हारे ऊपर बुराई की बातें, तुम्हारे माँ बाप को गाली जा रही है, तुम्हारे माँ बाप को गाली। जवेरिया, तुम्हारे भी माँ बाप को गाली जा रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ब्लॉक करोगी। उम्रा करने गए, तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, मैंने कमेंट्स में लिख दिया पहले उधार तो चुकाओ फिर उम्रा कबूल होगा। ब्लॉक्ड। उधर से जवेरिया जी का एक बड़ा मजहबी किस्म का, अच्छा जी अल्लाह देख लेगा, अल्लाह देखेगा जवेरिया, वो ढील देता है, वो ढील देता है। मेरे जैसे कई लोगों की बद दुआएं भी तुम लोगों के साथ है। वो छोटे छोटे लोग, किसी के दिन के 5,000 रुपए साथ, जो बसों में सवार होकर बेचारे आते थे और वहां ठड़े के ऊपर सो जाते थे कि उनको फिर रात को इतना टाइम हो जाता कि उनको बस गाड़ी कुछ नहीं मिलती थी। उनके पैसे खा गए हो तुम लोग।
جس نے इनकी मिसाल वो जो हज़रत मौला अली फरमाते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, जिसने इनके ऊपर इनके साथ अच्छाई की है, जिन्होंने इनके साथ इनको सब छोड़ के चले गए थे, इनको सब छोड़ के चले गए थे, वाहिद में और नईमा रह गए थे। और नईमा लामिया की गाय, वो बोलती नहीं, रुलती रहे रुलती रहे रुलती रहे, वो बोलती नहीं, उसके मुंह में ज़बान ही नहीं है। खौफ, मुझे खौफ नहीं है क्योंकि राज़िक तुम नहीं हो मेरे, अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया। जो तुम खा गए तो जो तुम मेरा खा के बैठे हो ना, वो किन रस्तों से निकलेगा वो वक्त दिखाएगा तुमको। ये ना समझना, मैं लाउड होके बोल रही, ये मेरी बद्दुआएं हैं तुम लोगों को, मेरी नहीं। मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इट्स इनफ कि मेरा दिल दुखा हुआ है, मुझे तकलीफ है। मैंने भाई बंदी के अंदर इतना टाइम निकाल दिया। एक मुंह से बोले हुआ रिश्ता, एक मुंह से बोला हुआ रिश्ता, उसको मैंने इस हद तक निभाया। मैं परवीन अकबर नहीं हूं, मेरा नाम सलमा जफर है। मैंने सारी जिंदगी मर्दाना वार जंग लड़ी है। मैं किसी से डरी नहीं हूं क्योंकि मैं अपने रब को सजदा करती हूं, मैं किसी इंसान को सजदा नहीं करती। क्या शब्बीर जान, मैं बड़ा नाम ले रही हूं, लेकिन अगर इसको बोले कि नहीं मेरे पैसे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। मुनाफिक लोग, झूठे लोग, इन सब के पैसे खाए में बोले तो मेरे पैसे तो दे दिए, नहीं दिए, तुमने काम निकलवाए। बिजली का काम निकलवाया था ना शब्बीर जान तुमने। तुम कभी फ्रंट के ऊपर नहीं आओगे। मेरे हाथ कटे हुए कि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, इस वजह से मैं, मेरे हाथ कटे हुए सबूत तुझे पता है। मैं, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ, ओके। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, नमाज पढ़ो, दुआ करो मेरे बच्चों के हाथ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के हक में बद्दुआ करो, बद्दुआ करना। करम की दुआ मांगो, रहम की दुआ मांगो, अपने आप को अंदर से ठीक करो, सब कोरोना खत्म हो जाएगा। पहले अपने आप को बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन एज अ मुस्लिम, व्हाट यू आर, विच यू आर, ये सोचो। इजाजत, अगर इस सदमे किसी को समा खराशी हुई हो, किसी को मेरी कोई बात उस तरह बुरी लगी हो, मैं बिल्कुल माजरत नहीं करूँगी, बिल्कुल माजरत नहीं करूँगी, क्योंकि जब आदमी सच बोलता है तो उसके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होता नवाज शरीफ की तरह, वो इमरान खान की तरह बोलता है। तो मेरे हाथ में लिखा हुआ कुछ नहीं था, जो बोला सच बोला, खुदा को हाजिर नाजिर जान के। अल्लाह तुम सबकी मुश्किलात को हल फरमाए, परवरदिगार तुम्हारी औलादों को नेक और साले बनाए। अल्लाह जो बिन ब्याही बच्चियां हैं, या अल्लाह उनको अच्छे पर अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए मेरे मालिक जो सफ़र में उन्हें साथ खैरियत के वापस ला। ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा। हम कमज़ोर हैं, अपने ईमानों की हिफाजत नहीं करते। हमें अपनी पनाह, अपने रब शैतान मरदूद के शर से और गाना दज्जाल, या अल्लाह तू अपना करम फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है, या मेरे मालिक उनकी गोद हरी फरमा, उनकी कोख हरी फरमा, उनको नेक और साले औलाद अता फरमा दे।
یا پروردگار جن جنہوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر کوئی بھی میری نیکی ہے یا اللہ، اگر ایک بھی میری کوئی نیکی ہے تو میرے اللہ اس نیکی کے صدقے ان کو اولاد عطا فرما دے، ان کی گود ہری کر دے، ان کے ارمان پورے کر دے یا اللہ۔ جو بچیاں اپنی ازدواجی زندگی سے پریشان ہیں یا اللہ، ان کی ازدواجی زندگی کو یا تو سیدھا کر دے یا ان کے حق میں وہ کر دے جو بہتر ہوا ہے میرے اللہ، ان کو دلی سکون عطا فرما دے یا اللہ۔ سب پر اپنا رحم فرمائے اللہ، پاکستان پر اپنا رحم فرمائے اللہ، عمران خان پر اپنا رحم فرمائے پروردگار، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی حفاظت فرما یا اللہ۔ وہ گھرا ہوا ہے اس وقت یا میرے پروردگار، وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے الہ العالمین، اے اللہ کوئی ہو نہ ہو ساتھ، تیرا ساتھ کافی ہے یا اللہ۔ تو کرم فرما دے، کئی جگہ پہ وہ مجبور ہے اللہ، اس کی مجبوریوں کو معاف فرما ہے میرے رب العالمین، تو کرم فرما دے یا اللہ۔ امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دے اے اللہ، تو کرم فرما دے یا اللہ۔ کسی کا قرض دار نہ اٹھانا یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اے میرے رب العالمین۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لبوں پہ جاری فرما اے اللہ، تو اپنا کرم فرما اے اللہ، اپنا کرم فرما آمین ثم۔ اجازت دو بیٹا، اللہ حافظ۔